श्री सद्गुरुदेव की जय। सद्गुरु वर्ल्ड की ओर से पार्थ सेजपाल का प्रणाम। श्री सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज के परिचय की एक झलक। भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्टेट के अंतर्गत बसे छोटे गांव बायफल में प्रागट्य। बाल उम्र से ही संसार के प्रति अरुचि के कारण गृह त्याग। पयाहारी संत पूज्य बाल कृष्णदास जी से वैराग्य की दीक्षा। योग में रुचि के कारण साधना द्वारा समाधि तक की तपस्या। सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन। चित्रकूट में श्री हनुमान जी की आराधना पश्चात उनके दर्शन आशीर्वाद की प्राप्ति। चित्रकूट स्थित जानकी कुंड में संत सेवा और निष्काम कर्म योग का सन 1950 में श्री नेत्र यज्ञ द्वारा प्रारंभ। भारत भ्रमण। प्रभु श्री राम में अटल अचल निष्ठा। विशाल शिष्य समुदाय को मानव सेवा ही ईश्वर सेवा का आचरणमय बोध। सभी के तन मन और धन को इसी मानव सेवा की ओर मोड़ देना। राम नाम जाप के साथ साथ श्री रामचरितमानस जी के नित्य पाठ की शिष्यों को शिक्षा देना। आदि आदि आप श्री के चरित्र के अनमोल पहलू हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, तपस्वी, मानवता प्रेमी, सहृदयी, अकिंचन, प्राणी मात्र में ईश्वर दर्शन करने वाले संत शिरोमणि परम पूज्य श्री 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 1008 सद्गुरुदेव श्री रणछोड़ दास जी महाराज तारीख 19 अप्रैल 1970 को मुंबई में ब्रह्मलीन हो गए। मानव सेवा का जो बीज आप श्री ने बोया था सो आज वट वृक्ष बन गया है। चित्रकूट के अलावा राजकोट, आनंदपुर, वांसदा आदि स्थानों पर भी इसकी शाखाएं फैल चुकी हैं। तमाम शिष्य समुदाय इस सेवा कार्य में निष्ठापूर्वक संलग्न है। पूज्य श्री गुरुदेव कल भी हमारे बीच थे, आज भी एक चैतन्य सत्ता के रूप में हमारे साथ विद्यमान हैं और कल भी रहेंगे। हे मेरे गुरुदेव, ये समस्त सद्गुरु की दुनिया, ये सद्गुरु वर्ल्ड आपका ही है। आप श्री के द्वारा दी गई शिक्षा दीक्षा, आपकी कृपा व आपके बोध वचनों का प्रचार प्रसार इस सद्गुरु वर्ल्ड चैनल का लक्ष्य है। आशीर्वाद दीजिए प्रभु। आपकी कृपा सदैव बरसती रहे। आपका रक्षा कवच सभी को सुरक्षा प्रदान करता रहे और हमें सदैव भक्ति पथ पर, सेवा पथ पर अग्रसर रहने के लिए आप श्री प्रेरित करते रहें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। हे गुरुवर, आपके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत है। श्री सद्गुरुदेव की जय। सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल का परिचय। 20 नवंबर 1958 को मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर
सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल को पूज्य श्री गुरुदेव के प्रथम दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस रोज अंतः प्रेरणा एवं श्री गुरुदेव के तीव्र आकर्षण के कारण वे शिवनी नेत्र यज्ञ के निमित्त पूज्य श्री के सानिध्य के लिए निकल पड़ी। वहां 15 दिन तक मरीजों की सेवा का और पूज्य श्री के दर्शन का लाभ पाया। तारीख 25 नवंबर 1959 को सतना नेत्र यज्ञ के दौरान पूज्य गुरुदेव ने श्री दमुबेन को मंत्र दीक्षा दी और निज सेवा में स्थान दे दिया। तब से वे पूर्ण रूप से श्री चरणों में समर्पित रही है। गत 50 वर्षों में श्री दमुबेन का कहना है कि एक दिन भी आपने अकेलापन महसूस नहीं किया है। हमेशा ऐसी अनुभूति हो रही है कि पूज्य गुरुदेव आपके साथ ही हैं। उनका रक्षा कवच बनकर सदैव उनको संभालते हैं। सन 1970 के बाद गुरु भक्तों के आग्रह से आपने मानव दृष्टि, मारा गुरुदेव, पत्र प्रसाद, गुरुवाष्टक स्तोत्र, बाल गोष्ठी, हनुमान चालीसा, प्रभु प्रार्थना, सुंदरकांड का सार तत्व, गुरुदेव या देव आदि ग्रंथ लिखे हैं। श्री दमयंतीबेन की पूज्य गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना है कि आपका शेष जीवन श्री हरि गुरु सुमिरन में बीते और श्री गुरुदेव की कृपा अहर्निश सब पर बरसती रहे। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सभी गुरु भक्तों ने गुरुदेव या देव इस ग्रंथ की ऑडियो बुक की खूब सराहना की है। सद्गुरु वर्ल्ड आपके आभारी हैं। सुश्री दमुबेन जी के हम सब ऋणी हैं। आज भी नए नए श्रद्धालु जन पूज्य श्री के दर्शनार्थ आते हैं और उनकी आध्यात्मिक शक्ति की अनुभूति कर, उनके तेजस ओजस्मय चरित्र के बारे में जानकर उनकी संस्थाओं के साथ जुड़ जाते हैं। पूज्य गुरुदेव हमारे पालक हैं और हम उनके बालक, नादान, स्वार्थी और नासमझ। प्रार्थनानुसार हमारी छोटी बड़ी इच्छाओं की पूर्ति, कार्यों में सफलता, संतान सुख आदि के आशीर्वाद पाकर हम श्री गुरुदेव के परिचय, उनके चमत्कारों की अनुभूति करते हैं। हमें इतना कुछ देने के बाद श्री गुरुदेव हमसे क्या चाहते हैं? श्री गुरुदेव ने हमेशा राम नाम जप और मानव सेवा की अपने शिष्यों से अपेक्षा रखी है, और ये भी हमारी अपनी उन्नति के लिए ही तो है। भजन और परमार्थ करके हम आसानी से श्री गुरुदेव की प्रसन्नता के पात्र बन सकते हैं। उन्हें थैंक यू कहने का यही एकमात्र उपाय है। आइए आज से हम इस दिशा में अग्रसर होने का प्रयास करें और इसमें हमारा मार्गदर्शन करेगी श्री गुरुदेव रचित बाल गोष्ठी। इसका नाम बाल गोष्ठी जरूर है, लेकिन इस ग्रंथ के माध्यम से श्री गुरुदेव ने बहुत ही गूढ़ तथ्यों को हमें बड़ी सरलता से समझाया है। इस ग्रंथ के शाब्दिक रूप यानी ऑडियो बुक को अपनी आवाज के माध्यम से प्रस्तुत करेंगी सुश्री दमयंतीबेन सेजपाल। जय भगवान की। जय भगवान। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री रणछोड़दास जी महाराज कृत बाल गोष्ठी दमयंती बालजी सेजपाल। નીચે ગુરુદેવની સહી છે. રોજ ही नियम
बराबर करना। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। अर्पण आपनु आपने अर्पी, कृतार्थ बनिए प्रभु। सर्व शिष्य तणी आशा, पूरजो सद्गुरु विभो। ईश्वर सदा रक्षक रहे। पूज्य गुरुदेव साथे दमोबेन। गुरु कृपा ही केवलम बलम। जब तक जीवन दीप जले यह, जब निज ज्योति समेट चले यह। जहां जहां फिर जाए प्रभु है, बस एक तुम ही साथ रहो मेरे। चरण कमल में देव तुम्हारे, रहे भ्रमर से प्राण हमारे। मन से ध्यान, तन से सेवा और धन से तुष्टि, यही भजन है। श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। रणछोड़ गुरुं वंदे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं। नायकं मुनिवर्याणां सुर संपत्प्रदायकम्। प्राक कथन। लगभग 10 वर्ष पहला सूर्य अपार्टमेंट मुंबई में अधिक मास निमित्ते श्री सद्गुरु महिमा गानનું આયોજન થયેલું। એ વેળા શ્રીમતી કમલિનીબેન રાજા, શ્રીમતી ઈલાબેન મોદી વગેરે ગુરુ ભગિનીઓના કહેવાથી મેં એ સત્સંગ સત્ર દરમિયાન બાલ ગોષ્ઠીનો અર્થ સમજાવેલો। આપણા સ્વાધ્યાયમાં આવતા ગુરુવષ્ટક સ્તોત્ર, પ્રભુ પ્રાર્થના, શ્રી હનુમાન ચાલીસા અને પૂજ્ય ગુરુદેવ રચિત દોહાઓની સમજૂતી અને વિવરણ બાદ ઘણા ભક્તો પણ બાલ ગોષ્ઠીને સમજવાની ને પ્રસંગોપાત જિજ્ઞાસા વ્યક્ત કરતા હતા। એમાં એ માનસ સ્વાધ્યાય નામક કેસેટમાં ની સંગીતમય રજૂઆત કર્યા બાદ આ ઈચ્છા સૌ અવારનવાર વ્યક્ત કરતા રહ્યા। જૂન માસમાં રાજકોટ જવાનું થયું। આશ્રમમાં શ્રી લક્ષ્મણભાઈ કથિરિયા, શ્રી પુરુષોત્તમભાઈ ડોડિયા, શ્રી શાંતિભાઈ રૂપારેલિયા, દિલીપભાઈ, રંજનબેન, શ્રી દ્વારકાદાસભાઈ વગેરે મળ્યા। એમણે બાલ ગોષ્ઠી લખી આપવાનું સૂચન કર્યું અને શ્રી સદ્ગુરુ સદન ટ્રસ્ટ વતી શ્રી પ્રવીણભાઈ વસાણીએ પ્રકાશનની જવાબદારી સ્વીકારી। આને શ્રી ગુરુદેવની પ્રેરણા માનીને મેં સંમતિ આપી દીધી। બાલ ગોષ્ઠીમાં શ્રી ગુરુદેવનો અક્ષરદેહ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે। જામનગર કાસ્ટમોન દરમિયાન એમણે આ રચના પ્રશ્નોત્તરી રૂપે કરી છે। પ્રથમ અર્ધી પંક્તિમાં એક પ્રશ્ન છે ને પછીની અર્ધી લીટીમાં એનો ઉત્તર છે। ફક્ત 3 થી 5 શબ્દમાં એક પ્રશ્ન ને એટલા જ ઓછા શબ્દોમાં એનો જવાબ, એ બાલ ગોષ્ઠીની વિશેષતા છે। બાળકને આપણે હસતા રમતા વાર્તા કે દ્રષ્ટાંત દ્વારા જ્ઞાન આપીએ એટલી સહજતાથી એકદમ સરળ ભાષામાં એમણે માનવ જિંદગીને સ્પર્શતા પરિવારના, અધ્યાત્મ સાધનાના, મનોરોગના, ભક્તિ, ઉપાસના આદિના તમામ પ્રશ્નોને આવરી લીધા છે। નામ બાલ ગોષ્ઠી આપ્યો છે। એક વત્સલ પિતા પોતાના બાળક સાથે ગોઠડી માંડે એટલી સાહજિક રીતે એમણે આ ગોષ્ઠી માંડી છે। સવાલ જવાબ બંને સરળ છે, પરંતુ અર્થ અતિ ગંભીર છે। 4 કે 5 શબ્દોના જવાબમાં એમણે પૂરા તત્વજ્ઞાનને આવરી લીધું છે। સમગ્ર ધર્મગ્રંથોનો સાર આ પ્રશ્નોત્તરીમાં સમાયેલો છે એમ હું દ્રઢપણે માનું છું। આપણે ગુજરાતીમાં ગોષ્ઠી અથવા ગોઠડી કહેતા હોઈએ છીએ। શ્રી ગુરુદેવ મહારાષ્ટ્રીયન દેશસ્થ બ્રાહ્મણ જાતિના, એટલે મરાઠીમાં આપણે ગોષ્ઠીને, આપણી જે ગોઠડી કે ગોષ્ઠી કહેવાય એને ગોષ્ઠી અથવા ગોષ્ઠ કહેવાય છે। એટલે ગુરુદેવે આને જે બાલ ગોષ્ઠી નામ આપ્યું છે એને યથાવત રહેવા દીધું છે। બાલ ગોષ્ઠીમાં
શ્રી ગુરુદેવનો અક્ષર દેહ દ્રષ્ટિગોચર થાય છે. માનસજી કહે છે, સદગુરુ જ્ઞાન વિરાગ યોગ કે વિબુધ વૈદ્ય ભવ ભીમ રોગ કે. બાલગોષ્ઠીમાં ભવરોગનો ઉપચાર છે, ઔષધિ છે, રસાયણ છે, કોઈ ઉપદેશ નથી. ડોક્ટર રોગ બે રીતે મટાડે છે, દવાથી કે ઓપરેશનથી. ઓપરેશન કરવું પડે ત્યારે ડોક્ટર પહેલા ફોર્મ પર સહી લે છે. ડોક્ટર પર ભરોસો રાખીને આપણે જિંદગી એના હાથમાં સોંપી દઈએ છીએ. શસ્ત્રક્રિયા કરતા પહેલા ડોક્ટર દર્દીને બેહોશ કરે છે ને બીમારીના દર્દમાંથી એને છુટકારો આપે છે. જ્યારે સદગુરુ શાસ્ત્ર ક્રિયાનો સહારો લઈને શરણાગત ભક્તને વચનામૃત વડે સંસારની બેહોશીમાંથી જગાડે છે ને એના મનમાં પ્રભુની વિરહ પીડા જગાવે છે. શ્રાવણ માસમાં મૌન દરમિયાન મેં લખવાની શરૂઆત કરી. બાલગોષ્ઠીની પંક્તિઓનો ભાવાર્થ અને વિસ્તાર કરવામાં માનવ દ્રષ્ટિ, મારા ગુરુદેવ, પત્રપ્રસાદ આદિ શ્રી ગુરુદેવ વિશેના ગ્રંથોનો આધાર લીધો છે. કોઈક શબ્દ કે અર્ધાલી પાસે મારી પેન અટકી ગઈ હતી. એ વખતે શ્રી ગુરુદેવને પ્રાર્થના કરીને એમણે સુઝાડ્યું, એનું અર્થઘટન કર્યું છે. આ ઉપરાંત પંક્તિઓને સમજવામાં સત્સંગ શ્રવણ અને સદગ્રંથોના વાંચને પણ મારું કાર્ય આસાન બનાવવામાં મદદ કરી છે. શાશ્વત જીવન અને ક્યારેય ન છૂટે ન ઘટે તેવા આનંદની સૌની માંગ છે. આનંદ પણ અનુભૂતિમાં ઉતરે તેવો સૌ ઈચ્છે છે. આપણને લોટરી લાગે પરંતુ ટિકિટ ઘેર પડી હોય તો આપણને જાણ ન થાય ત્યાં સુધી કોઈ ફરક નથી પડતો. ખબર પડે ત્યારે જ ખુશી થાય છે. પ્રભુ સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે એ આપણી અનુભૂતિમાં ઉતરે એ માટે આપણે તીર્થ, સંત, શાસ્ત્ર ને સદગુરુ પાસે જઈએ છીએ. આપણી ડિમાન્ડ ઈશ્વરની છે, પ્રયત્ન પણ ઈશ્વર પ્રાપ્તિનો જ હોય છે. વસ્તુ જે તરફ જાય એ એની જાતિની હોય છે. આ ઈશ્વર પાણી નીચે જ આવે છે, માટી નીચે પડે છે, કારણ કે એનું મૂળ પૃથ્વી છે. દીપકની જ્યોત કે અગ્નિની જ્વાળા ઉપર જ જાય છે, કારણ કે એની જાતિ સૂર્યની છે. આપણી દોડ પણ આનંદ પ્રત્યે આનંદ માટેની જ છે, કારણ કે આપણે મૂળ આનંદ સ્વરૂપ છીએ, ઈશ અંશ છીએ. આપણે જવું છે તો બનારસ, પરંતુ જન્મ જન્માંતરના સંસ્કારને કારણે ભૂલથી ગુજરાતની ટ્રેનમાં બેસી ગયા છીએ. આ સમજ આપણને બાલગોષ્ઠી આપે છે, આપણા જીવનની દિશા બદલે છે ને સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા તરફ આપણી ગતિ કરાવે છે. આમાં તમને જે કંઈ સુવાચ્ય કે ઉત્તમ લાગે એ બધું શ્રી ગુરુદેવનું છે, એમની કૃપાને કારણે છે. ને જે કંઈ અસંબંધ યા ખોટું લાગે એ મારી નાસમજી અને સીમિત શક્તિમતીને કારણે છે. વડીલ પપ્પા સરખા શ્રી ગોવર્ધનભાઈ સૂચક, શ્રી ગુરુભાઈ લક્ષ્મણભાઈ કથિરિયા અને શ્રી પુરુષોત્તમ ડોડિયા તથા શ્રી સદગુરુ સદન ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી શ્રી પ્રવીણભાઈ વસાણી સહિત હું સાથ સહકાર આપનાર દરેકનો અહીં આભાર વ્યક્ત કરું છું. સદપ્રત્યે ધરાવનાર હર કોઈને મારા આરાધ્ય દેવ ભગવાન શ્રી રામના મસ્તકનો મુગટ સમજીને અને અસદ વૃત્તિ ધરાવનાર પ્રત્યેકને મૈયા જાનકીજીના ચરણોના પાયલ સમજીને હું તમામને પ્રણામ કરું છું. હરેક પ્રત્યે આદર વ્યક્ત કરું છું. દમયંતી વાલજી સેજપાલના જય ભગવાન. જાસુ નામ ભવ ભેષજ હરણ ઘોર ત્રયશૂલ સો કૃપાલુ મોહિતો પર સદા રહો અનુકૂલ. નમ્ર નિવેદન શ્રી
સદગુરુ સદન ટ્રસ્ટ. બાલગોષ્ઠી શબ્દ સાંભળતા કે વાંચતાની સાથે જ એક પાવન નિર્દોષતાના ફુવારાની આહલાદકતાનો હૃદયને સ્પર્શ થતો અનુભવાય છે. શ્રી ગુરુદેવે લખેલી આ બાલગોષ્ઠીમાં એવા સહજપણાના જ દર્શન અને સ્પર્શ થાય છે. શાસ્ત્રોમાં અજ્ઞાનીને અબુધ ને બાળકની ઉપમા આપી છે. સત્યાસત્યનો જેને વિચાર કે વિવેક જ નથી. હું કોણ છું, શા માટે છું, શું કરી રહ્યો છું, શું કરવાને માટે જીવન છે, વગેરે વિષયક જ્ઞાન બાળકને નથી. બસ અધ્યાત્મ જ્ઞાનના અભાવમાં વ્યક્તિ બાળક જેવી ના સમજ જ છે. એટલે માં હેતથી અને બાલ ભાષામાં પોતાના પ્યારા બાળક સાથે વાર્તાલાપ કરીને પોતે તો એમાં આનંદ અનુભવે છે, પણ બાળકનું ઉત્થાન પણ કરે છે. આ રીતે જ આ બાલગોષ્ઠીમાં પણ શ્રી ગુરુદેવ એવા જ એનાથી પણ અધિક વાત્સલ્યસભર, સરળ અને સુલભ શબ્દો વડે આપણામાં રસોત્પન્ન કરીને જીવનના પ્રત્યેક સ્તર પરથી વિચાર, વાણી, વ્યવહાર, સાધના, ઉપાસનાના સ્તર પરથી મુમુક્ષુનું ઉત્થાન કરવાની કૃપા કરી રહ્યા છે. દરેક પ્રશ્નોની ગૂઢતાને સરળતાનો અને ઉત્તરની ગહનતા કે ગાંભીર્યને તરલતાનો સ્પર્શ આપ્યાનો અનુભવ થાય છે. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું છે કે જીવનનું ચરમ લક્ષ્ય અહિત સુખ સંપત્તિ નથી, પણ સચ્ચિત આનંદ એવા સ્વ સ્વરૂપને જાણવા, ઓળખવા, માણવાનું છે. એના માટે વ્યવહાર શુદ્ધિ, અંતઃકરણ શુદ્ધિ, ઉપાસના, નિધિધ્યાસનની અતિ આવશ્યકતા અપેક્ષિત છે. જે વ્યક્તિના જીવનની પ્રત્યેક અવસ્થા, ક્ષેત્ર, વ્યવહાર દ્વારા દર્શનીય હોય. શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું છે, ભજન સાધના એટલે શું? ઉત્તર આપતા કહ્યું છે કે ભજન કે સાધના એટલે સદાચાર, નીતિ, કર્તવ્ય પાલન, સમતા, સદભાવના યુક્ત જીવન. બાલગોષ્ઠીમાં આ બધા વિષયોને પૂજ્યશ્રીએ સરસતા આપી છે. બાલ્યાવસ્થા, યુવાવસ્થા, ગ્રહસ્થાવસ્થા, પારિવારિક યા દાંપત્ય જીવનના સાધુ સંતના સ્તરને ઉન્નત ન બનવા દેનારા પરિબળો અને તેમનાથી બચવાના ઉપાયો કે રસ્તા અનુભૂત, ટૂંકા પણ સરળ અને સચોટ વસનોમાં કૃપા કરીને શ્રી ગુરુદેવે આપણને આપ્યા છે. આદરણીય ગુરુ ભગિની કુમારી દમયંતીબહેનની મૌલિકતાએ પૂજ્યશ્રીના શબ્દોનો આધાર લઈને અને અનુભવયુક્ત શબ્દોનો વઘાર કરીને બાલગોષ્ઠીની દરેક પંક્તિનો વિસ્તાર કરીને પંક્તિને સોડમદાર અને સુપાચ્ય બનાવી દીધાની પ્રતીતિ થતી રહે છે. વ્યક્તિ એટલા પ્રશ્નો એમ કહેવાય છે. વાંચતી વખતે જ સાધકને પ્રશ્નો, પોતાના દોષ દર્શન અને નિવારણનો ઉપાય પણ મળી જતો લાગે છે. શ્રી હનુમાન ચાલીસા અને ગુર્વષ્ટક સ્તોત્રની દ્વિતીય આવૃત્તિના નિવેદનમાં અમે પ્રભુ પ્રાર્થના કરેલી કે દમયંતી બહેન આવી રીતે પરમ પૂજ્યશ્રીના શબ્દ સ્વરૂપના દર્શન કરાવતા રહે. પ્રભુ કેટલા કૃપાળુ છે. થોડા જ સમયની અંદર આ બાલગોષ્ઠી વિસ્તૃત રૂપમાં આપણા હાથમાં તેઓએ દમયંતીબહેનના માધ્યમથી પ્રેમથી મૂકી દીધી છે. સુજ્ઞજન જરૂર તેનો લાભ મેળવશે. આશા રાખીએ અને પરમાત્મા શ્રી ગુરુદેવને પ્રાર્થના કરીએ કે આપણા સૌનું જીવન એ મુજબનું, એમને ગમે એ મુજબનું બનાવવા માટે પૂજ્યશ્રીના આ પ્રકારના વચન સંગ્રહનો સહારો લઈને પુરુષાર્થ કરતા રહીને કૃતાર્થતા અનુભવીએ. અસ્તુ. ઓમ સર્વેષાં મંગલમ ભવતુ.
श्री सद्गुरु आश्रम रोड, राजकोट। प्रकाशक श्री सद्गुरु सदन ट्रस्ट, माक्षर संवत 2061, ईस्वीसन 2005। હવે બાલગોષ્ઠીની સંગીતમય રજૂઆતનો આનંદ લઈએ. સંગીત આપ્યું છે શ્રી તનુભાઈ સિસોદિયા અને શ્રી હિતેશભાઈ શુક્લાએ. સ્વર આપ્યો છે શ્રીમતી બીના દેસાઈ અને શ્રી અનિલ બાજપેયીએ. जब राम होए अनुकूल, कहो कौन मन का रूप, बिनो अंग जग का भूप, कह दोष मन में लाग, वे द्वेष ईर्ष्या राग, मन होय कैसे शुद्ध, तज लोभ काम क्रोध, कह दोष तन के हेय, व्यभिचार हिंसा स्तेय, कहो बानी दोष बखान, कटु झूठ निंदा जान, क्या साधु को है बाद, निद्रा परिग्रह स्वाद, परिवार दुख में कौन, को संप पोषै जौन, है कौन मृतक समान, नहीं आपनो है भान, कस क्रोध हो निर्मूल, अपराध जा पर भूल, कस काम बस में होत, तन विचार आमिष लोत, कब लोभ हो निज दास, नय तोष हो मति पास, शुचि चोर को कहवाय, प्रभु बिन समर पे खाय, है स्वार्थ बिन को मीत, श्री राम परम पुनीत, कहो जन्म हेतु विचार, है कर्म फल निर्धार, कहो विपत्ति के संयोग, हर छाड़ भावै भोग, जग सुखी जीवन कौन, संतोष नय चहि भोन, सब करत के ही सन प्यार, जिन कियो सद्व्यवहार, को है निरादर जोग, व्यभिचार को जेहि रोग, को नर प्रतिष्ठावान, श्री पाय गत अभिमान, कहो गृह की दुख खान, धन बिन
रख धीर साहसकार, निशिकौन सुख से सोय, नहीं चेत चिंता सोय। संयुक्त रह परिवार, पन सहनशील उदार, कस मिटत भव की पीर, भज धीर धर रघुवीर। को परत नहीं भव फंद, जो मोह से निर्द्वंद, वैराग्य कब मन भरत, जगदोष दर्शन करत। को विषय लंपट होय, जिन विचार दीन्हो खोया, को द्रव्य जानो व्यर्थ, सदान के नहीं अर्थ। को जानिए सद्भाग, गुरु इष्ट में अनुराग, कह मातु पितु कर्तव्य, हो पुत्र पुत्री सभ्य। संतान का क्या धर्म, पितु मातु सेवा कर्म। क्या हानि नर तन पाय, हरि शरण जो बिन जाया, है कौन मूढ़ विचार, जो भजे न राम उदार। क्या संत कर बड़ पाप, शिष्यादि हो अणमाप, ले ध्यान में को रूप, श्री राम सगुण स्वरूप। कब ध्यान परिपथ जाना, ना रहे तन का भान, केहि कहो सात्विक ज्ञान, हो वासना की हान। केहि धर्म जीवन जान, परहित जो अर्पे प्राण, को नरन में पापिष्ट, जेहि द्यूत परतिय इष्ट। नर कौन प्रेत समान, जो करे मदिरा पान, है कौन नर अति खर्व, श्रीमंत हूँ अस गर्व। बलवान केहि कर चित, बटु धर्म पाले नेत, को जरत है बिन आग, जिन हिये उत्कट राग। कहो मनुष्य केहि कर नाम, आदर्श जीवन काम, केहि मूर्ख जान
हो स्वच्छंद। परलग्न दुखमय होत, अविचार की यह खोट, कहु दंपति की शान। तन युगल एक ही प्राण, कहो नारी का अधिकार। सृष्टि अम्ब सर्जनहार, क्यों दंपति मेरार। मन पृथक और विचार, सतसंत है अब कौन। बना रहन चाहत मौन, कब मिटत भव कर शूल। जब राम होए अनुकूल। कब मिटत भव कर शूल। जब राम होए अनुकूल। कब मिटत भव कर शूल। जब राम होए अनुकूल। श्री गणेशाय नमः। रणछोड़ गुरुं वन्दे ऋणेभ्यो मुक्तिदायकं, नायकं मुनिवर्याणां सुरसंपत्प्रदायकं। સૌને પ્રણામ. જય ભગવાન, જય સિયારામ. બાલ ગોષ્ઠી પંક્તિ નંબર 1. શરૂઆત. શ્રી ગુરુદેવ પૂછે છે, કબ મિટત ભવકર શૂલ. જવાબ આપતા તેઓ શ્રી કહે છે, જબ રામ હો અનુકૂળ. અનુવાદ. જીવ ભવાટવીનું શૂળ અને જન્મ મરણની પીડા ભોગવે છે, એના શમનનો ઉપાય કયો છે? ઉત્તર. ભગવાન રામ જ્યારે જીવાત્માને અનુકૂળ બને છે ત્યારે જીવ આવાગમનના પેરામાંથી મુક્તિ પામે છે. અર્થ વિસ્તાર. અનુકૂળતા એટલે ભગવાનની કૃપા, પ્રભુની સન્મુખતા અને પ્રસન્નતા. તુલસી રામાયણનો પ્રાણ કૃપા છે, તો વાલ્મીકી રામાયણમાં મહર્ષિએ ભગવાન રામના મર્યાદા સ્વરૂપનો મહિમા ગાયો છે. વાલ્મીકીજીના પ્રભુ ન્યાયથી જરા પણ વિચલિત નથી થતા. તો સત્ય શું માનવું, આવો પ્રશ્ન આપણને સેજે થાય. પ્રભુના આ બંને સ્વરૂપ સંપૂર્ણપણે સત્ય છે. એક ન્યાયાધીશ વિશે કોઈ વકીલનો અભિપ્રાય પૂછીએ તો એ કહેશે કે તેઓ બહુ નિષ્પક્ષ, કઠોર અને સંતુલિત બનીને ચુકાદો આપે છે. પરંતુ એ જ ન્યાયાધીશના બાળકનો જવાબ શું હશે? ઉત્તરમાં બાળક ન્યાયમૂર્તિના ખભા પર ચડી જશે, ઘોડો બનાવીને એની પીઠ પર સવારી કરશે, ઘોડામાં સૂતા સૂતા એની દાઢીના વાળ પણ ખેંચશે. પછી ખિલખિલાટ કરતો કહેશે, મારા પપ્પા બહુ પ્રેમાળ છે, મને બહુ વાલ કરે છે ને મારી બધી ભૂલો માફ કરી દે છે. શ્રી ગુરુદેવે મારી ડાયરીમાં એક સુવાક્ય લખ્યું છે, ભગવાન સે વ્યક્તિગત સંબંધ આનંદદાયક હૈ. જ્યાં આત્મીયતા છે ત્યાં પ્રેમ હોય છે, અને જ્યાં વ્યવહાર હોય ત્યાં ન્યાય હોય છે. ભગવાન સાથેનો જીવનો વ્યક્તિગત સંબંધ ભવાટવીમાંથી છોડાવનારો બની જાય છે, કારણ કે આ સંબંધમાં ખુદ પ્રભુ જીવને અનુકૂળ બનીને રહે છે. ગોસ્વામી માનસજીમાં કહે છે, તુમ કૃપાલ જા પર અનુકૂલા, તાહી નવ્યા ત્રિવિધ ભવશૂલા. જીવ માત્રને 3 પ્રકારના ભવશૂળ સતાવે છે. પહેલું છે આધ્યાત્મિક શૂળ, એટલે કે પ્રાણીઓ થકી મળતી પીડા. સર્પદંશ, વાઘ ચિત્તાનું ખાઈ જવું,
શત્રુ ઘા કરે વગેરેનો આમાં સમાવેશ થાય છે. બીજું શૂળ આધિદૈવિક છે. પ્રકૃતિ યા દેવતા તરફથી આવતા દુઃખ આ કુટીમાં આવે છે. અતિવૃષ્ટિ, અનાવૃષ્ટિ, ધરતીકંપ, ગ્રહપીડા, આગ વગેરે. ત્રીજું આધ્યાત્મિક શૂળ ગણાય છે. પોતાના જ શરીર યા મનમાં આવતી બીમારીઓની આમાં ગણના થાય છે, જેમ કે કેન્સર, હાર્ટ એટેક, ડાયાબિટીસ, હતાશા, ડિપ્રેશન, ચિંતા વગેરે. ઇન્દ્રાધાર વરસાદમાં આપણે ભીંજાતા હોઈએ એ વખતે આપણું કોઈ સ્વજન આવીને આપણા માથા પર છત્રી ધરી દે કે આપણને રેનકોટ પહેરાવી દે તો પછી વરસાદ પડતો હોવા છતાં આપણે કોરા રહી શકીએ છીએ. સંસાર છે એટલે ભવશૂળ તો આવતા જ રહેશે, પરંતુ અનુકૂળતાની, પ્રભુ કૃપાની છત્રી જો માથા પર હોય તો સાધકને એ પીડાદાયી નથી બનતા. સુખ દુઃખ, હર્ષ શોકાદિના દ્વંદ્વો ભક્તના મન કે ચિત્તમાં વ્યાપી નથી શકતા. પ્રભુની કૃપા, અનુકૂળતા અને ઉદારતા પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં પણ ભક્તજનને શાંત, સ્વસ્થ, સહજ ને પ્રસન્ન રાખવા સમર્થ છે. એક મહાત્મા એક વખત એક શેઠજીને ત્યાં નિમંત્રણમાં ગયા. શેઠ પેઢીએથી આવ્યા નહોતા. શેઠાણી પગે લાગ્યા એટલે મહાત્માએ પૂછ્યું, કેમ ચાલે છે કારોબાર? શેઠાણી બોલ્યા, આપની કૃપાથી બધું બહુ સારું ચાલે છે. એટલામાં શેઠ આવી પહોંચ્યા. મહાત્માએ પોતાનો સવાલ દોહરાવ્યો. શેઠ ગિન્નાયા, બોલ્યા, શું ધૂળ સરસ ચાલે છે? બહુ મોટી ખોટ ગઈ આ વર્ષે. કર્યું કારવ્યું બધું ધોવાઈ ગયું. 3 સાલ ધંધામાં 1 કરોડ રૂપિયાના નફાની ગણતરી હતી, પરંતુ 50 લાખ જ મળ્યા. 50 લાખની નુકસાની ગઈ. આપણી અનુકૂળતા અને પસંદગી પ્રમાણે બધું સમૂહ સૂત્રો પાર ઉતરે તો એને આપણે લાભ કે વિકાસ કહીએ છીએ, અને પ્રતિકૂળ પરિવર્તન આવે તો એને હાનિ કે વિનાશ સમજીને સુખી કે દુઃખી થઈએ છીએ. સુખ દુઃખ આપણી ભાવનામાં, વિચારોમાં છે. પ્રસન્ન રહેવા ઈચ્છનાર વ્યક્તિ નાની નાની ઘટનાઓમાં મનને સંડોવતી નથી. પ્રભુ નિત્ય નિરંતર મારી સાથે છે એમ માનીને જીવનાર ભક્ત જ્યારે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિમાં હતોત્સાહ થાય છે ત્યારે એ વાસ્તવમાં પોતાના ઈષ્ટદેવની હાજરીનું અપમાન યા અવહેલના જાણે અજાણે કરી બેસે છે. જીવનમાં બનતી સારી કે નરસી ઘટનાઓને જે સાધક સાક્ષી ભાવે જોઈ શકે છે એને સુખ કે દુઃખ વિચલિત નથી કરી શકતા, એના મન પર હાવી નથી થઈ જતા. આવો સાક્ષી ભાવ આવે છે રામ નામના જપથી, શ્રી હરિગુરુના નામ સુમિરનથી, સંસાર સાથેની અસંગતતાથી ને પ્રભુ સાથેની આત્મીયતાથી. પ્રત્યેક ઘટના પાછળ દોરી સંચાર કરનાર હાથ મારા પ્રભુનો જ છે એવો નિશ્ચલ વિશ્વાસ રાખનાર સાધકને પ્રભુ સદૈવ અનુકૂળ બનીને રહે છે ને એને ભવાટવીના ત્રાસમાંથી છોડાવે છે. જય શ્રી રામ. પંક્તિ નંબર 2. શ્રી ગુરુદેવ પ્રશ્ન કરે છે, કહો કોન મન કા રૂપ? ઉત્તરમાં તેઓ જવાબ કહે છે, બીનું અંગ જગ કા ભૂપ. અનુવાદ: મનનું રૂપ યા આકાર કેવો છે? જવાબ: મનને કોઈ રૂપ, અવયવ કે આકાર નથી. આમ છતાં મન સમસ્ત જગતનો રાજા છે. અર્થ વિસ્તાર: શ્રી ગુરુદેવે કહ્યું છે, મન કી ગતિ હૈ અટપટી, झटपट लखै न कोई, जो मन की खटपट मीटे तो चटपट दर्शन હોય. મન એટલે શું? મન કઈ રીતે બને છે? એ શું ચીજ છે? એની દશા શી છે?
પ્રથમ આ જાણવું જરૂરી બને છે, પછી એને સ્થિર કરવાનો ઉપાય વિચારવો જોઈએ. જેને જાણતા જ ન હોઈએ એને વશમાં કઈ રીતે કરી શકાય? श्री गुरुदेव कहे छे मन जड़ वस्तु है, मन को खोजने का प्रयत्न करो. मन कहाँ से उत्पन्न होता है? संकल्प विकल्प का नाम ही मन है. अच्छा, अब विचार करो कि संकल्प कहाँ से आया? संकल्प संस्कार से उत्पन्न होते हैं, संस्कार कर्म से उत्पन्न होते हैं और कर्मों की उत्पत्ति ज्ञानेंद्रियों से होती है. बस तो यह मन ज्ञानेंद्रियों से ही उत्पन्न होता है. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंधादि तन्मात्राओं से ही सब उत्पन्न होता है और संस्कार द्वारा उसका पोषण होता है. संस्कार से ज्ञानेंद्रियां पुष्ट होती है. व्यवहार में इसका नाम मन रखा गया है. जंगल में मोर बोला, ध्यान से सुनो. जंगल में मोर बोला, हमने सिर्फ आवाज सुनी. किसी ने हमें बताया कि ये मोर की आवाज है. अब जब भी हम उस आवाज को सुनेंगे तब स्मृति उठेगी कि मोर बोलता है. इसी को संस्कार कहते हैं. जुकाम हो तब घ्राणेन्द्रिय काम नहीं करती. गूंगा बोल नहीं सकता, बहरा व्यक्ति सुन नहीं सकता, इसलिए उसका मन भी नहीं बनता है. मन का कोई रूप नहीं है. मन चैतन्य तत्व द्वारा ज्ञान तंतुओं से घनिष्ठ संबंध रखता है और इससे जो कंपन होता है उसे मन की संज्ञा दी गई है. हमने लंदन जाने का संकल्प क्यों किया? लंदन एक बड़ा और सुंदर शहर है, ऐसा वर्णन हमने सुना. उसकी स्मृति बन गई. बार बार इसी पर विचार आते रहे तो लंदन देखने की इच्छा बलवती हो गई और आखिर हमने प्रोग्राम बना ही डाला. इस तरह इंद्रियों द्वारा मन बनता है और फिर वही उन पर शासन करता है. हमें सिनेमा देखने का मन हो पर आंखों में सूजन हो, आंखों को देखने की इच्छा न हो तो भी हम थिएटर जाते हैं ना. एक पिता ने अपने बालक को खूब पढ़ा लिखा कर उसे जज बनाया. एक बार किसी गुनाहित कार्य में बाप पकड़ा गया. अदालत में बाप पर मुकदमा चला. वही बालक जो अब न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठा है, पिता के गुनाहों को लेकर उस पर शासन करता है और बाप को जेल की सजा सुनाता है. इसी तरह मन जब तक तैयार न हुआ हो तब तक वह मृतक जैसा ही है, परंतु एक बार स्मृति बन जाने पर फिर वही शासक बन जाता है. शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध આ પાંચેય વિષયોના પ્રલોભનો ઇન્દ્રિયોને લલચાવવાની કોશિશ કરે છે, પણ જ્યાં સુધી મન એમાં જોડાતું નથી ત્યાં સુધી તેમાં પ્રવૃત્તિ થતી નથી. श्री गुरुदेव, योग की सबसे बड़ी प्रक्रिया है इंद्रियों का निग्रह करना और उसकी स्थिति को समझना. योगश चित्त वृत्ति निरोधः, पातंजल योग सूत्र. मन जब तक इंद्रियों पर शासन करता है तब तक वह साधन में स्थिर नहीं हो सकता. इसलिए ध्यान करते समय मन को ध्येय में लगाओ. इंद्रियों के धर्मों पर विचार करो. संकल्प उठे उसको तोड़ने का प्रयास करो. साधन विचार युक्त करो. पहले इंद्रियों को समझना चाहिए, ठीक रास्ते पर लाना चाहिए. हम बुरी बात न सुने तो हमारा मन भी अच्छा बनेगा. एक मन 40 शेर का बनता है.
વજનની વાત કરે છે. એક મન 40 शेर का बनता है. एक शेर माने बाघ को तो बांध नहीं सकते, तो ये 40 को कैसे बांधोगे? ज्ञान तंतुओं की विषयों के साथ में परम घनिष्ठता है, परंतु मन एक बार ध्येय में लग जाए फिर वह छूट नहीं सकता, क्योंकि उसको साधन में रस लग जाता है. समझ पूर्वक मन को साधन में लगा दे, धीरे धीरे शांत होकर फिर वह केवल श्री गुरुदेव में ही लगा रहेगा. मन जब श्री गुरुदेव में स्थिर हो जाता है तब उसकी चंचलता मिट जाती है. मान लीजिए कि जरूरी काम की वजह से 11 बजे हमें कोर्ट में जाना है और 10:30 बज चुके हैं. अब इस वक्त हम भोजन करने बैठे तब जल्दी जल्दी में 2 रोटी खा लेंगे, परंतु क्या खाया, कितना खाया, कैसा स्वाद था, सो कुछ भी हमें मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि चित्त उस वक्त भोजन में नहीं पर कोर्ट में लगा हुआ था. निष्कर्ष की जब एकाग्रता आती है तभी विषयों में आनंद की अनुभूति होती है, इसीलिए मन उस तरफ दौड़ता है. एकाग्रता ही रसदायी है, न कि विषय. आनंद विषयों में नहीं परंतु एकाग्रता में ही है. विषयों का आनंद लेने के लिए जिस तरह एकाग्रता की जरूरत पड़ती है, उसी तरह भजन का आनंद लेने के लिए भी एकाग्रता की जरूरत पड़ती है. मन को संकल्प रहित बनाकर ध्येय में एकाग्र करना पड़ता है. मन को संकल्प रहित ध्यान साधन की आखिरी अवस्था है. शांत स्वस्थ चित्त होकर अभ्यास करने से मन अपने आप शांत हो जाएगा. मन को स्थिर करने के लिए 3 स्थान है, नाभि, हृदय और त्रिकुटी. तीनों ही स्थान से सुषुम्ना नाड़ी चलती है. जिसने जहां से अभ्यास किया हो वह वहीं से ध्यान करना बताता है. जब तक मन है तब तक जगत है. मन की समाप्ति जगत की समाप्ति है. लक्ष्य पर पहुंच जाने पर जो आनंद मिलता है वह अद्वितीय है. विषयों की आनंदानुभूति क्षणिक है. ध्येय की प्राप्ति पर मन अति तृप्त और एक रस हो जाता है. द्वेष क्या, क्रोध क्या, उसका कोई आकार है? केवल हमें प्रतीति होती है. सुख दुख एक दशा है. अनुकूलता आती है तब कितना आनंद होता है और प्रतिकूलता में कितना दुख होता है. ये सब वृत्तियां है, एक प्रकार की दशा है और उसे ही मन का कल्पित नाम दिया गया है. मन की एक दशा है अहंकार. अहम मिश्रित व्यापार ही हमसे राग द्वेषादि कराता है. वस्तु स्थिति एक ही, केवल नाम अलग अलग है. एक ही मनुष्य मास्टर और मैजिस्ट्रेट दोनों कहलाता है. घर में बच्चों को ट्यूशन देने जाए, पढ़ाने जाए तब मास्टर जी, और कोर्ट में जजमेंट दे तब मैजिस्ट्रेट. उसी तरह से जब संकल्प विकल्प करता है तब मन, जब संलग्न होता है, चिंतन करता है तब चित्त, जब विचारने के बाद निश्चय करता है, निष्कर्ष निकालता है तब बुद्धि, और परिणाम निकलने पर जो वृत्ति उदय होती है वह अहंकार कहलाता है. प्रत्येक दशा का नाम उसकी क्रिया के अनुकूल रखा गया है. चारों दशा को एक करके उसका नाम रखा अंतःकरण. करण मानी खींचना, इंद्रियों को खींचने वाला, इंद्रियों से व्यापार करने वाला जो है सो अंतःकरण. निष्कर्ष यही कि स्वस्थ चित्त होकर संकल्प छोड़कर साधन करना चाहिए. मन फिर अपने आप शांत हो जाएगा. મનની એક ખાસિયત છે.
જે કામમાં એને પરોવ્યું હોય એ છોડીને અન્યત્ર ભટકવાની એને ટેવ છે. મુનિજનો વૈરાગ્ય, સંયમ અને સ્વાધ્યાયથી મનને વશમાં રાખે છે. આમ ન થઈ શકે ત્યારે મન માલિક બની બેસે છે. જેનું મન પ્રભુમાં લાગેલું રહે છે ત્યાં કોઈ પણ વિકાર ટકી શકતો નથી. દડો જેમ દિવાલે અથડાઈને પાછો ફરે છે તેમ તમામ વિષયો તેટલા જ જોરથી બહાર ફેંકાઈ જાય છે. मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, सब शास्त्रों का कथन है, કહે કબીર યહ સાર. વાસના મનમાં અને ભ્રાંતિ બુદ્ધિમાં રહે છે. રામ ભજન આ બંનેને મિટાવે છે. મનની અપાર શાંતિ આપણી સંપદા છે અને એ શારીરિક તંદુરસ્તી કરતા ચડિયાતી છે. તન અને મન બંનેને સતત ગમતી પ્રવૃત્તિમાં પરોવાયેલા રાખવા જોઈએ. નવરું મન નખો દ્વાડે. શૈતાનનું કારખાનું બની જાય. મનને વશ થઈ જનાર વ્યક્તિને મન નચાવે છે, પરંતુ મનની ઈચ્છાઓનો સામનો કરનાર વ્યક્તિનું મન ઉછળકૂદ છોડીને એની આધીનતા સ્વીકારે છે. એકવાર સ્વામી વિવેકાનંદ બનારસની કોઈ સાંકડી ગલીમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. અચાનક મકાનની છડીઓ પર બેઠેલા વાંદરાઓએ એમનો પીછો કર્યો. સ્વામીજીએ ગભરાઈને દોડવા માંડ્યા. વાંદરાઓ પણ પાછળ ભાગ્યા. સ્વામીજી મૂંઝાયા. તેઓ એકદમ ઊભા રહી ગયા. ઝડપથી વાંકા વળ્યા, હાથમાં એક પથ્થર ઉપાડ્યો ને વાંદરાઓ તરફ ફેંક્યો. વાંદરાઓ ઊભી પૂંછડીએ નાઠા. સ્વામીજી વિચારવાન હતા. પ્રવચન દરમિયાન આ દૃષ્ટાંત આપીને તેમણે અનુયાયીઓને કહ્યું, મન પણ વાંદરા જેવું છે. તમે એનાથી ડરશો તો એ તમને ડરાવ્યા કરશે ને તમારું બધું આંચકી લેશે. પરંતુ સંયમ અને વિવેકનો દંડો હાથમાં રાખશો તો મન સ્વયં ડરીને તમારે આધીન થઈ જશે. શ્રી ગુરુદેવ આ પંક્તિમાં મનને રાજા કહે છે. રાજામાં બે વૃત્તિ મુખ્ય હોય છે. એક પ્રજાના કલ્યાણની ભાવના અને બીજી અથવા પ્રજા ઉપર આકરા ટેક્સનો બોજો નાખીને એને ચૂસવાની વૃત્તિ. મન પણ બહુરૂપી છે. બહુરૂપિયો જે હોય એ એક વખત દાતાનો પાઠ ભજવે તો બીજી વાર ભિખારી બનીને માગતો ફરે. આવા આ મન માટે શ્રી ગુરુદેવ કહે છે, યા મન કી ગતિ અટપટી ભટકત બિના વિરામ. યા મન કી ગતિ અટપટી ભટકત બિના વિરામ. ઈચ્છા બિન કરનો પડે પરબસ યા કો કામ. પરબસ યા કો કામ ભૂત એવું સબહી ડરાવે સબહી સતાવે. સ્વર્ગ નર્ક પરિવાર રંક નૃપ ય બની જાવે. कहत बना विदुराय सुनत ही बात भजन की. कहत बना विदुराय सुनत ही बात भजन की. बेगी हरो अबनाथ गति चंचल या मन की. યોગાભ્યાસ દ્વારા મન ઉપર નિયંત્રણ લાવી શકાય છે. સારા વિચારને, ઉત્તમ સંકલ્પ કરનારને, એના ઉપર મનન ચિંતન કરનારને જરૂર સફળતા મળે છે. અગાઉ ઋષિમુનિઓએ અને સાંપ્રત યુગમાં શ્રી ગુરુદેવે મનને વશ કરીને અસંભવ લાગતા કાર્યોને સંભવ ને શક્ય બનાવીને એ સિદ્ધ કરી આપ્યો છે. તન કો જોગી સબ કરે મન કો બિરલા કોઈ. સબ સિદ્ધિ સહેજે પાઈએ જો મન જોગી હોય. તન કો જોગી સબ કરે મન કો બિરલા કોઈ. સબ સિદ્ધિ સહેજે પાઈએ જો મન જોગી હોય. જોવું, સાંભળવું, સૂંઘવું, સ્પર્શ કરવો, સ્વાદ લેવો આ દરેકની એક સીમા છે. જ્યારે શબ્દ બ્રહ્મ છે. શબ્દ જ્યારે સ્વર સાથે ઐક્ય સાધે છે ત્યારે
એ પરમાત્મા સુધી પહોંચાડવાનું સામર્થ્ય ધરાવે છે. મનને વશ થઈ જનાર ગુલામ દશામાં આવી જાય છે, જ્યારે મન ઉપર પોતાનું આધિપત્ય સ્થાપનાર વ્યક્તિ પોતે રાજા બની શકે છે. मन ही बड़ा कपूत है, मन ही बड़ा सपूत, सुंदर जो मन स्थिर रहे तो मन ही अवधूत. श्री सद्गुरु देव की जय. जय भगवान. सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ जग संकट भारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी.